ਜਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ केपी सिंह टू द पॉइंट ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। डॉक्टर चरणजीत सिंह अटवाल साबका डिप्टी स्पीकर लोक सभा, साबका स्पीकर विधान सभा, साबका विधायक, साबका लोक सभा मैंबर, बहुत अहुदे चरणजीत सिंह अटवाल होरां कोल रहे हैं। जदों उन्होंने लोक सभा में जिम्मेवारी सांभी तो उन्होंने दे बोले गए जोड़े शब्द है उन्होंने बहुत कुछ सियासतदानों नूं सीखण नूं भी मिलिया। चरणजीत सिंह अटवाल के कद तो भी सीखण नूं मिलेगा। पर जिहड़ा उन्होंने अस्तीफा दिता, आ अस्तीफे की कॉपी है, लाइनां तो सवा दो ही लिखियां, पर इस लाइनां दे विच बहुत कुछ बाकी है। तो उही पुछना है भी वो कहते हैं अखलाकी तौर पर मैं अस्तीफा दे रहा तो नैतिकता की दुहाई दे रहा है, अकाली दल कह रहा है ये मौका प्रस्ती है। तो यही साडा सवाल है। अखलाकी तौर पर फर्ज बनता है कि जो मेरे बेटे को इन्ना मान सत्कार भारतीय जनता पार्टी ने दिता हो, मेरे परिवारक मैंबर उधर चले जाते, इसलिए अकाली दल छड्डना मैं जरूरी समझदा सा। वड्डा सवाल असीं ये पूछ रहे हैं कि श्रोमणी अकाली दल नूं छड्डण वाले चरणजीत सिंह अटवाल असल च किहड़े सवाल छड्ड गए। उन्होंने सवालों की बहस होनी, जो पैनल साढ़े नाल है तुहाडा तारफ करना, उस तो बाद डिबेट ओपन हो जाएगी। सरबजीत सिंह चिंजर श्रोमणी अकाली दल के स्पोक्सपर्सन है, इन्होंने इलाके चों भी शायद कदे अटवाल साहब ने चोणां लड़ियां होणगियां, दस देणगे। चिंजर साहब तुहाडा बहुत स्वागत है। देवानंद अरोड़ा भारतीय जनता पार्टी स्पोक्सपर्सन है, तो इन्होंने इलाके में ही सब कुछ हो रहा, जलंधर बैठे है। देवानंद अरोड़ा तुहाडा बहुत स्वागत है। अर्शप्रीत सिंह खडियाल कांग्रेस स्पोक्सपर्सन है, खडियाल साहब वकील भी ने, खडियाल साहब तुहाडा बहुत स्वागत है। शशिवीर शर्मा आम आदमी पार्टी स्पोक्सपर्सन है, नाले वकील भी ने, शशिवीर शर्मा तुहाडा बहुत स्वागत है। चिंजर साहब, नैतिकता सर राजनीति में बाकी हैगी है? केपी जी ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਚਰਚਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਦ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮੂੰਹ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਨਾ ਮਾਨਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਐਮਐਲਏ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਗਏ ਹੋ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ। तो मैं समझदा कि ਇਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। नहीं चिंजर साहब, ये पुत्र मूँह वाला तुसीं जिहड़ा सवाल चुक्या पुत्र मूँह वाला, ये पुत्र मूँह आया कित्थों अटवाल साहब च? ਇਹ ਤਾਂ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਹੁਣ ਕਿ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ। चलो देवान जी, चरणजीत सिंह अटवाल हरा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है नहीं की? देखो अजे बीजेपी ने ज्वाइन की, अजे उन्होंने अकाली दल तो अस्तीफा दिता। झिंजर साहब कह रहे हैं जी पुत्र मोह दे विच अस्तीफा दिता। ओ भाई पुत्र मोह दे विच तां बादल साहब ने अकाली दल खाली कर लिया। पुत्र मोह और परिवार मोह दे चक्कर दे विच ढींडसा साहब उन्हां नूं छड्ड के चले गए। बाकी जिन्ने उगे लीडर है सी, जलंधर से देखो कि साबका विधायक इन्हां दे छड्ड गए पार्टी। जगवीर दवान जी एक मिनट। दवान जी तुसीं बहुत जल्दी उन्होंने सवाल पिक कर लिया। दवान जी तुसीं आप मारे बोले हो, मैं कुछ नहीं किया, ठीक है तुसीं बोल रहे हो। दवान जी मैनूं ये दस दो सर, नैतिकता वाला सवाल मैं पहला कर रहा, बीजेपी च नैतिकता बची है सर? दूजी पार्टी चो लिया बंदा कल नूं टिकट देती तुसीं? बिल्कुल बची है। मैं तुहानूं दसदा कि बीजेपी अपने साथी नूं, अपने मैंबर नूं परिवारिक सदस्य समझदी है। मैं तुहानूं एक अंतर दस रहा, किथे अकाली दल दा अहम लीडरशिप दा, किथे बीजेपी लीडरशिप दा नरम सुभाਅ। जिस वेले उन्होंने महेंद्र भगत नूं आम आदमी पार्टी च शामिल किया, बीजेपी लीडरशिप भगत चूनीलाल नूं जाके मिली, उन्होंने घर गई बकायदा, और भगत चूनीलाल ने भावनात्मक तौर पर कहा कि मैं पार्टी ने बीजेपी के नाल खड़ा वा। और दूजे पासे अकाली दल दा अहम इन्हां दा एक भी बड़ा लीडर कोई भी मिलन नहीं गया चरणजीत सिंह अटवाल जी नूं। इन्हां नूं जाना नहीं सी चाहिए वड्डी लीडरशिप नूं, उन्होंने घर जाके उन्होंने घर जा सर तुसीं फर्ज निभा दो। दवान जी
ਇੰਨੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਫੋਰਸ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਦਿਓ। ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਇੱਧਰ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ। ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਸੁਣ ਲਓ ਸਰ, ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਸੁਣ ਸਰ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਆਣਾ ਚਾਹੂਗਾ ਜੀ ਸਦਕੇ। ਚਲੋ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਸਰ, ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਗਵਰਨਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂ ਆਏ ਉਹ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਹੈ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਇਹ ਹਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ? ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸਰ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਸਰ? ਦੇਖੋ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਿੰਗਲ ਮੈਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਦਤਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਮਹਿਮਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋ, 4 ਵਿੱਚੋਂ 3 ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੇ ਜੀ, 100% ਹੈਗੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੇਪੀ ਜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੁੱਦਾ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਟਸ ਅ ਸਿੰਕਿੰਗ ਸ਼ਿਪ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦਿਖੂਗਾ ਕਿ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਲੋਲੀ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਵੇਂ 17 ਡਿੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਟਸ ਅ ਫੈਕਟ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਗਏ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਐਸਏਡੀ ਟਕਸਾਲੀ, ਐਸਏਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਐਸਏਡੀ ਸੰਯੁਕਤ, ਐਸਏਡੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ, ਐਸਏਡੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ। ਸੋ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਧੜੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਉਹ ਧੜੇ ਅੱਡ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਡ ਬਣਾ ਵੀ ਗਏ ਪਾਰਟੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਐਮਪੀਜ਼ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਹੋਰ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ। ਡਾਕਟਰ ਅਟਵਾਲ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਤੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਿੱਗਿਆ, ਸੀਟਾਂ ਮਤਲਬ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਸੱਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਘਟੀਆਂ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਲੀਡਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ 700 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲਏ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ 45,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦਿੱਤੇ 45 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬਜਟ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਤੀਜਾ, ਜਿਹੜੇ ਐਨਐਚਐਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਤੇ, ਹੋਰ ਫੰਡ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਤਾ, ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰਤੇ, ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ, 6 ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਤੋਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ? ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਛੱਡਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ, ਵਰਕਰਸ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਰਡ ਕਰਦੇ ਵਿਦ ਅ ਟਿਕਟ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਛੱਡੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੈਡਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੇ ਕੈਡਰ ਸੀਗਾ, ਵਰਕਫੋਰਸ ਸੀਗੀ, ਵਰਕਰ ਸੀ, ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਖਫਾ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਦੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦਲੀਆਂ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਆਏ, ਖੂਨ ਡੋਲਦੇ ਆਏ ਪਾਰਟੀ ਲਈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਗਨੋਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਮੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਵੈਟਰਨ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਲੀਡਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਟਰਨਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲੇ ਸੀਗਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਲੀਡਰਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦੱਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਆਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਆ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ 5-6 ਨਾਮ ਲਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਹਾਂ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੋਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਿੱਥੇ ਪਈ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੀ ਨੇ। ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੂਜਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਤੋਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗੇ, ਹਜੇ ਪੀਐਮ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਐਮਐਸਪੀ ਐਸ ਲੀਗਲ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਵਾਅਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ। ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਤੇ ਆਧਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਉਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਣਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਅਸਲ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ ਦੀਵਾਨ ਜੀ, ਬੋਲੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਰਹੇ 9 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਔਰ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਸਕਾਲੇਟਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਟਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਟਨਿਓਰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਇਹ ਟਨਿਓਰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤੋ ਇਹ ਨਾਟਕ ਦੀ ਗੱਲਾਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਦੀਵਾਨ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਵਾਂ। ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ, ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਬਦਲਣ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਵਾਲਾ। ਸਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ MP, ਕਿਸੇ ਨੂੰ MLA ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 2012 ਚ ਬਣੀ ਹੈ, 2012 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਚਾਹੇ MP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਗੋਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਲੋਕੀ ਵੋਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਜਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਧੜੇ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧੜੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਟਲੀਸਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋਗਨ ਹੈ ਡੇ ਵਨ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਲੋਗਨ ਸਿਰਫ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ 1 ਸਾਲ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਡੇ ਵਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਰਮਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ, ਕਿ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਰ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕੈਨੋਟ ਬੀ ਰੂਲਡ ਆਊਟ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਡ ਚੁੱਕਦੀ ਪਈ ਆ ਹਰੇਕ ਪਾਸੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਦਬਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ CBI ਦੇ ਥਰੂ, ਚਾਹੇ ED ਦੇ ਥਰੂ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈਣ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਨਾਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਤੇ ਪਿਓਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਵਾਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਅਸਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸਰ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਸਾਈਡ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਚੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਜਾਓਗੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੁੜਿਆ ਸਵਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਪਰਸਨਲ ਸਪੋਰਟ ਸੈਟਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਵੇਖੋਗੇ ਅਸੀਂ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਬੋਲਦਾ। ਠੀਕ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਹੀ ਸੀ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਕਰੀਅਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਵੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੰਕਿੰਗ ਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਡਗਮਗਾਉਂਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ, ਫਿਰ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ? ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਜੀ, ਆਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਫਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਚੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅਨਨੋਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ, ਫੜਿਆ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਮੋਰੈਲਿਟੀ? ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਫॉर ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਮੰਤਰੀ ਫੜੇ ਗਏ, ਆਪ ਹੀ ਉਤਾਰੇ, ਆਪ ਹੀ ਪਨਿਸ਼ ਕੀਤੇ, ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਧਰਨਿਆਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਧਰਨਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਗਰੋ ਕਰਕੇ ਧਰਨਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ। ਤੇ ਧਰਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਫਾਲਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਐਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਧਰਨਾ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਫੇਸ ਕਰੋ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਫੇਸ ਕਰੋ, ਜੇ ਸੱਚੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦਾ। ਦੂਜਾ ਆਪਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਦਾ ਕੇਸ ਆਇਆ ਅੱਗੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੰਮਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਜਿੱਥੋਂ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਲੀਡਰਸ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ, ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਮੋਰੈਲਿਟੀ? ਇਹ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਉਧਰ ਗਏ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਉਧਰ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਕੋਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਬੋਲੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਪਾਠ ਪੜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦਾ ਪੱਲਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਰੂਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਮ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀਗੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਜਿਵੇਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਬੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਚੱਕ ਲਓ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ ਟਰੱਕਾਂ ਥਰੂ ਉੱਥੇ ਸਕੂਟਰ ਐਕਟਿਵਾ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫੋਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੀ ਗਾਰਡ ਸੀਗੇ, ਟ੍ਰੀ ਗਾਰਡ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ ਬਾਕੀ ਮਾਨਾ ਕੋਲੇ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਚਰਚਾ ਉਹ ਸ਼ੋਰਗੁੱਲ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ 4 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਅੱਜ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਖਰਾ ਉਤਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਉਧਰ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਣਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਅਸਲ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਗਏ? ਚੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਿਉਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਸਰ, ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਨਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਾ ਛੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਆਇਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਰਹੀ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਜਿਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੇ ਨੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਲੜਨੀ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲੜਨੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਦੇ ਹਲਕੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦੇ ਹਲਕੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੋਰ ਕੀ ਆ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਵਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਣ ਦੋ।
ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਵਾ ਇਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਵਾ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸੁਣ ਲੈਣ, 13 ਮਈ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਹਵਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਪੂਰਾ ਟਿਕਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਸਾਈ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਤੋਂ 6 ਹਲਕਾ ਜਲੀਅਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਚ ਨੇੜੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ ਕਰਕੇ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ, ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕੱਢ ਕੇ ਕਸਾਈ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਠੋਕ ਕੇ ਪੂਰੀ। ਝਿੰਜਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ ਝਿੰਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ 10 ਮਈ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ? ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਹਾੜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਬਰ ਲਾਈ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰ ਉਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ। ਝਿੰਜਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਬੜੀ ਬਰੀਕ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਡੰਡਾ ਜਾਂ ਲਾਲਚ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੰਡਾ ਦਿਖਾਇਆ ਈਡੀ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਡਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਝਿੰਜਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ, ਝਿੰਜਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਇੰਨੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਉਤਰੇ ਆਉਣ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਮਰਦੀ ਖੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਝਿੰਜਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਝਿੰਜਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਡੰਡਾ ਤੇ ਲਾਲਚ। ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਈਡੀ ਜਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਲਚ ਕਾਹਦਾ ਲਾਲਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਾਹਦਾ ਲਾਲਚ ਸਰ? ਲਾਲਚ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਝਿੰਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਹੜਾ 4 ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਵਰਨਰੀ ਲਓ, ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਐਮਪੀ ਲੜਾਓ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ। ਠੀਕ ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਦੀਵਾਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਮਾਨੀ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਚਲੋ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀਆਂ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੇ ਨੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਡੰਡਾ ਤੇ ਲਾਲਚ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਝਿੰਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਡੰਡਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੱਸਣ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜੀ, 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਝਿੰਜਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਾਈਟ ਦੇ ਰਹੇ। ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੱਸੋ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਐਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਤੇ ਬਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿਹਾਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਲੈਵਲ ਛੋਟਾ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਲੈਵਲ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ। ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਝਿੰਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਝਿੰਜਰ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਝਿੰਜਰ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੋਰ ਕਰਤਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਾਉਣੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪਕਾਉਣ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਲੈਵਲ ਮੈਂ ਅਪ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੂੰ। ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਰ, ਖੇਤੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਬੀਜੇਪੀ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਦੀਵਾਨ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਖੇਤਰੀ ਧਿਰ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੇਤਰੀ ਧਿਰ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਖੇਤਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ? ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ। ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਖੇਤਰੀ ਧਿਰ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਰੀਜਨਲ ਫੋਰਸਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਸਰ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਾ ਕਰੋ ਸਰ। ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਸਰ। ਜੂਆ ਸੱਟਾ ਘਟਾਉਂਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਪਰਚੇ ਦੇ ਸਰ, ਮੈਂ ਜੂਆ ਸੱਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਸਰ ਕਿਉਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ? ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ ਸਰ, ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਰੁਕ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਖੇਤਰੀ ਧਿਰ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ। ਚੰਗੇ ਹੈਲਥੀ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਧਿਰ ਜਿੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ।
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੱਲ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਸਕੋਰ ਦੀ ਸੈਟਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਫੇਲ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕ ਸਟੈਪ ਜਾਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਏ, ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਏ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਖੇਤਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ? ਬੀਜੇਪੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇ ਲਿਸਟ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਜੋਤੀ ਰਾਦਰ ਸਿੰਧਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਲੈਂਡ ਸਕੈਮ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਆਪੇ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਹਵਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਬ੍ਰਦਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਈਡੀ ਸੀਬੀਆਈ ਆਈ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਰ, ਉਦੋਂ ਈਡੀ ਸੀਬੀਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਿੱਕਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ, ਕੰਕਲੂਜਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਗ ਮਿਲਦਾ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਨਓਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਨਾ ਦਿਖ ਚੁੱਕਿਆ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2 ਕਰੋੜ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਪੁੱਛਣ 2 ਕਰੋੜ ਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ। ਜਦ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਆਮਦਨੀ ਦੋਗੁਣੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਾਇਲੈਂਟ ਰਹੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਵਰਸਸ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ। ਅਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਉਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਣਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਅਸਲ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਗਏ? ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਖੇਤਰੀ ਧਿਰ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵਜੂਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੀ, ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੀ, ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚੱਕਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ 3 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਦੂਜਾ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਇਉਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3 ਇਸ ਵਕਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀਜੇਪੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ? ਗਲਤ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਰੀਜਨਲ ਯੂਨਿਟ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਮੈਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਪੀ ਨਹੀਂ, 0 ਐਮਪੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਸੀਟਾਂ ਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਆ ਉਹ ਫੁੱਲ ਸਟੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਮੈਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੈਟਰ ਆਪਣਾ ਐਕੂਰੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਦੇ ਹਜੇ ਵੀ ਸਬਕ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਕੇਸ ਹੋਏ ਜੀ, ਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਜੀ ਪਰਚੇ ਖਾਰਜ ਕਰਤੇ ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਕੁਆਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਚਾ, ਫਟਕਾਰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਹਜੇ ਵੀ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫੜਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਇਹ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਚਲੋ ਠੀਕ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ। ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹਰ ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਸਵਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜੀ? 10 ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕਲ ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਵੋਟਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪਈਆਂ, ਸੀਐਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਫੇਅਰ, ਸਭ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਲੁਕਿਆ ਛਿਪਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ।
ਸੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਦੇ ਉੱਤੇ objection ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ 1 ਸਾਲ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕੰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ ਜਾਂ ਸਾਈਡ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੁਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਰਿਹਾ। हाँ दीवान एक मिनट आ रहे खड़ियाल साहब जवाब नहीं दिता कि मैं कह रहा एक मिनट पर्चा करके ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ? ਸਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਆਈ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਦਿਓ, ਜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਲੋਕੀ ਜਾਣਨਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਚੁਣਿਆ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਚਲੋ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ ਹੁਣ, ਕੇਜਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਰੁਕ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਆਪੇ ਦਰਸ਼ਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਆ ਗਏ, ਪਲੀਜ਼ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ प्लीज रुक जाओ खड़ियाल साहब, प्लीज रुक जाओ खड़ियाल साहब रुक जाओ। हाँ दीवान एक मिनट रुक जाओ दीवान जी, हाँ बोलो। देखो इस तरह ਤੁਸੀਂ केपी ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਦੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋਇਆ। ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਨੇਮੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਸੇਵਾ, ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ, ਇਹ ਦੋ ਨਾਰੇ ਸੀ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ 200 ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ 1200 ਲਗਜ਼ਰੀ ਬੱਸਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੋਟਲ ਤੋਂ 4 ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੋਟਲ। दीवान जी एक मिनट सर सवाल ले लो प्लीज, सवाल एक मिनट दीवान जी सवाल ले लो प्लीज सर सवाल ले लो दीवान जी सर सवाल ले लो प्लीज। दीवान जी सर सवाल तो ले लो ना सर सवाल ले लो दीवान जी सर सुन तो लो ना दीवान जी सवाल ले लो सर। दीवान जी इन्ने साल तुसी नार रहे हो, तुहाडा जवाब आऊगा असी छोटे पार्टनर सी, साडी सुनवाई नहीं हुंदी सी, ठीक है मैं सुन तो लो ना सर, सुन लो। दीवान जी हुण तुहाडे कोल एड्डियां वड्डियां एजेंसियां पा दो मगर इन्हां दे क्यों नहीं पाउंदे? दीवान जी देखो तो सामने है, देखो तो सारे सामने है ना। 200 लग्जरी बसा तो 1200 लग्जरी बसा बन गई। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਸਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਪਲੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਰੋ ਨਾ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਜੀ, ਕਰੋ ਨਾ ਅੰਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਡਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 92 ਐਮਐਲਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਡਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਅਡਾਨੀ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਡਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠੀਕ ਹੈ ਦਵਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਸਰਬਜੀਤ ਇੰਜਰ, ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਧਿਰ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਤੀ ਧਿਰ ਆਪਦਾ ਰੋਲ ਤਾਂ ਨਿਭਾਵੇ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਦਾ ਕੁਨਬਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਖੇਤੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰੋਲ ਕਿੱਥੇ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਚੰਜਰ ਸਾਹਿਬ? केपी जी ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਲਣੀ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠੀ ਆ ਸੈਂਟਰ 'ਚ। ਦੀਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਰਾ ਲਓ ਜਾਂਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਰ ਲਓ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੱਢ ਲਓ ਕੀ ਕੱਢਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾਓ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਛੱਜ ਪਾ ਕੇ ਛੰਡੀ ਜਾਓ, ਮਾਰ ਦਿਓ ਗੱਲਾਂ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕੋਈ ਹੈ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਵਾਬ? ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ ਦੀਵਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਮੜਾ ਮਹਿਤਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਜਿਗਰਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਸੁਣਦਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੱਲਦਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੱਕ ਭੰਡਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ। ਆ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਖਲਾਓ,
ਤੁਸੀਂ ਕਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਜੋ ਹੁਣ ਰੋਕ ਦਿਓ ਜਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਆ ਕਦੇ ਗਿਆ। ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਚੁੱਕੇ ਨਾ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਹਟੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲਿਆਓ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਚਲੋ ਝਿੰਜਰ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਝਿੰਜਰ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਝਿੰਜਰ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਝਿੰਜਰ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਕੀ ਸਵਾਦ ਆਇਆ? ਝਿੰਜਰ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆ, ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂ ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਬੋਲੋ ਫਟਾਫਟ। ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਸਰ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਛੋਟੀ ਸਿਆਸਤ ਚ ਪੈ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਛੱਡੋ ਝਿੰਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਝਿੰਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਝਿੰਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਝਿੰਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਲੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਲੈਵਲ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀਏ, ਡਾਊਨ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਫਟਾਫਟ ਬੋਲੋ ਪਲੀਜ਼, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼ ਝਿੰਜਰ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼, ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਝਿੰਜਰ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼, ਝਿੰਜਰ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ ਫਟਾਫਟ ਬੋਲਿਓ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਝੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਝਿੰਜਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, YouTube ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਬਾਅਦ ਚ ਮਾਰਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 13 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਠੁਕਮਾ ਜਵਾਬ ਦਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 'ਚ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ ਤੇ ਬਣਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਊਗਾ। ਤੀਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਈਡੀ ਦਾ ਡੰਡਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਈਟੀ ਦਾ ਡੰਡਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਈਡੀ ਦਾ ਡੰਡਾ ਤੇ ਆਈਟੀ ਦਾ ਡੰਡਾ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਗਲਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ? ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕੇ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ ਤੁਹਾਡਾ, ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਝਿੰਜਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੰਗ ਏ ਜਲੰਧਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅੰਦਰ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।